السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ سور من حیات الصحابہ میں ہم لوگ کا عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کا سبق چل رہا ہے۔ ایک قسط چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے، اب دوسری قسط ہم لوگ شروع کر رہے ہیں جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، لقد بلغنی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد بلغنی وانا فی دیار الشام، مجھے یہ خبر پہنچی۔ بلغ کا فاعل ہے النخیل محمد، یعنی یہ خبر ہے۔ لقد بلغنی وانا فی دیار الشام، مجھے یہ خبر پہنچی اس حال میں کہ میں شام کے علاقے میں تھا۔ النخیل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے یعنی ان کے لشکر نے اغارت علی دیارنا، ہمارے علاقے پر حملہ کیا۔ اغارہ ہجمہ۔ واخذت اختی فی جملۃ من اخذته من السبایا وسیقت الی یثرب، اور ان تمام لوگوں میں جن کو انہوں نے گرفتار کیا ہے ان میں سے میری بہن کو بھی گرفتار کر لیا ہے اس لشکر نے۔ وسیقت الی یثرب، اور ان قیدیوں کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ یثرب لے جایا گیا۔ ساقہ معنی ہانکنے کے ہوتے ہیں، لے جانے کے ہوتے ہیں، تو وسیقت یعنی ان قیدیوں کو یثرب لے جایا گیا ہے۔ وَأَخَذَتْ أُخْتِي فِي جُمْلَةِ مَنْ أَخَذَتْهُ مِنَ السَّبَايَا، اور میری بہن کو بھی ان لوگوں میں سے جن کو قیدی بنایا گیا تھا اس لشکر نے قید کیا۔ وسیقت الی یثرب، اور ان قیدیوں کو کہاں لے جایا گیا؟ یثرب لے جایا گیا۔ وَهُمَ السَّبَايَا فِي حَظِيرَةٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، اور پھر وہاں پر یعنی مدینے میں میری بہن کو قیدیوں کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب ایک باڑے میں رکھا گیا۔ فمر بها النبی علیہ حظیرہ، باڑے کو کہتے ہیں۔ فمر بها النبی علیہ الصلاۃ والسلام فقامت الیہ وقالت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس سے یعنی میری بہن کے پاس سے گزر ہوا تو میری بہن کھڑی ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلک الوالد، بات یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی وہ ختم ہو چکے ہیں۔ وغاب الوافد، اور آنے والا، وفد مانے آنا، وغاب الوافد یعنی جب کسی کو قیدی بنایا جاتا تھا تو اس قیدی کو چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا تھا، تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وغاب الوافد، اور آنے والا غائب ہو گیا، فرار ہو گیا۔ فمن علی من اللہ علیک، تو آپ مجھ پر احسان کریں۔ من یمن، احسان کرنا۔ فمن علی، تو آپ مجھ پر احسان کریں۔ من اللہ علیک، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال ومن وافدک، تمہارا وافد یعنی تمہارے پاس وہ آنے والا، ومن وافدو کی، تمہارے پاس وہ آنے والا شخص کون ہے؟ فقالت، تو میری بہن نے کہا عدی بن حاتم، وہ عدی بن حاتم ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے کہا الفار من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا عدی بن حاتم، یعنی عدی بن حاتم اللہ اور اس کے رسول سے وہ علاقہ چھوڑ کر ہی بھاگے تھے، تو اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور انہیں چھوڑ دیا، یعنی اسی حال میں چھوڑ دیا۔ فلما كان الغد، تو جب اگلا دن ہوا، مر بها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گزر ہوا۔ فقالت له مثل قولها بالامس، تو میری بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ روز جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کچھ اس دن بھی کہا۔ فقال لها مثل قولی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کہی جیسے انہوں نے پچھلے دن کہی تھی۔ فلما كان بعد الغد، تو جب آئندہ دن ہوا یعنی پرسوں، جیسے کل بات ہوئی تھی تو اب بعد الغد یعنی پرسوں۔ فلما كان بعد الغد، جب اس دن کے بعد کا اگلا دن ہوا، مر بها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا میری بہن کے پاس۔ وقد یئست منہ، اور میری بہن کی حالت یہ کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو چکی تھی۔ فلم تقل شیئا، تو اب کی اس دفعہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ فاشار لها رجل من خلفه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے میری بہن کو اشارہ کیا، یعنی اشارہ کیا ان قومی الیہ، کہ کھڑے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وکلمیہ، اور ان سے گفتگو کرو، یعنی ان سے بات کرو، ان سے پھر گزارش کرو۔ فقامت الیہ فقالت، تو میری بہن کھڑی ہوئی۔ فقالت، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلک الوالد، والد ختم ہو چکے ہیں، وغاب الوافد، اور آنے والا بھی فرار ہو چکا ہے۔ فمن علی من اللہ علیک، تو آپ میرے اوپر رحم کا معاملہ کریں، کرم کا معاملہ کریں، اللہ آپ پر کرم کا معاملہ کرے گا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد فعلت، لو میں نے کر دیا، یعنی جو تم چاہ رہی تھی لو میں نے کر دیا، یعنی تمہیں میں نے چھوڑ دیا۔ فقالت، تو میری بہن نے کہا انی ارید اللحاق باہلی فی الشام، میں شام میں اپنے گھر والوں سے جا ملنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللحاق یعنی جا ملنا،
फ़क़ाल تو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वलाकिन ला ताजली बिलखुरूजी, लेकिन निकलने में जल्दी मत करो, हत्ता तजिदी मन तसिकीन बिही मिन कौमिका, यहाँ तक कि तुम किसी ऐसे शख्स को पालो जिस पर तुम अपनी कौम में से एतमाद करती हो, लियुबल्लिगका बिलाद शाम, ताकि वो तुम्हें शाम के मुल्क शाम तुम्हें पहुँचा, लियुबल्लिग की बिलाद शाम, ताकि वो तुम्हें शाम के इलाके पहुँचा दे। फ़इदा वजदत सिक़ता फ़अलिमीनी, तो अगर जब तुम्हें कोई भरोसेमंद आदमी मिल जाए, यानी एतमाद वाला शख्स मिल जाए, तो तुम मुझे बाखबर कर देना, बता देना। वलम्मन सरफ़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट गए, सअलत अनिर रजुलिल्लज़ी अशारा अलैहा अन तुकल्लिमहु, तो मेरी बहन ने उस शख्स के बारे में पूछा जिसने उसे इशारा किया था कि वो बात करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़क़ील लहा, तो मेरी बहन को बताया गया कि इन्नहु अली इब्न अबी तालिब रिज़वानुल्लाहि अलैहि, यानी वो शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से उसे इशारा किया था, वो शख्स अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। सुम्मा अक़ामत, फिर मेरी बहन वहीं ठहरी रही, हत्ता क़दिम रकबुन फ़ीहिम मन तसिक़ु बिही, यहाँ तक कि एक ऐसा काफ़िला आया जिसमें कोई ऐसा शख्स था जिस पर मेरी बहन एतमाद करती थी। फ़जाअत इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरी बहन गई और आई और उसने कहा, या रसूल अल्लाह लक़द क़दिम रहतुम मिन क़ौमी, कि मेरी कौम की एक जमात आई हुई है, ली फ़ीहिम सिक़तुन, उसमें मेरे लिए एतमाद है, यानी उसमें मेरे लिए भरोसेमंद आदमी है, व बलागुन, और वहाँ तक पहुँचने का सामान है, यानी वहाँ तक पहुँचने की उसमें एक ऐसा शख्स है जिस पर मैं एतमाद करती हूँ और उसके ज़रिए मैं वहाँ पर अपने मुल्क पहुँच भी सकती हूँ। फ़कसाहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बहन को कपड़े दिए, कसा माने कपड़े पहनाना यानी कपड़े देना। वमनहा नाक़तन तहमिलुहा, और मेरी बहन को एक सवारी भी दी जो उसे उठाती, यानी एक सवारी दी। तहमिलुहा वो नाक़तन की ही सिफत है, यानी एक सवारी ऊँटनी दी। वअअताहा नफ़क़तन तकफ़ीहा, और मेरी बहन को इतना नफ़क़ा दिया, यानी इतना खाने पीने का सामान और ज़ादे राह दिया जो उसके लिए काफ़ी होता। फ़ख़रजत मअर रक़बी, तो मेरी बहन काफ़िले के साथ निकल पड़ी। क़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सुम्मा जअलना बअद ज़ालिका नतनस्समु अख़बारहा, फिर उसके बाद, यानी ये जब वो निकल पड़ी मेरी बहन, उसके बाद हम खबरों की टोह लेने लगे। नतनस्समु यानी सूंघने लगे, ये सूंघने से बना हुआ है। नतनस्समु अख़बारहा यानी हम खबरों की टोह लेने लगे कि कब आ रही है, कहाँ पहुँची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मतलब। सुम्मा जअलना बअद ज़ालिका नतनस्समु अख़बारहा, फिर हम उसके बाद अपने उसकी खबरों को, यानी उसके अहवाल की टोह लेने लगे। व नतरक़्क़बु क़ुदूमहा, और उसके आने के मुंतज़िर रहे। व नहनु ला नकादु नुसद्दिक़ु मा रुविया लना मिन ख़बरिहा मअ मुहम्मदिन व इहसानिही इलैहा कुल्ल ज़ालिकल इहसान, और हम ऐसा नहीं लगता था कि जो कुछ हमसे बयान किया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरी बहन का जो वाक़या पेश आया और जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा कुछ एहसान किया, उस सारे वाक़े की हम तस्दीक करेंगे। मा कान मिन्नी तिजाहू, ये जानते हुए कि जो कुछ मेरी जानिब से उनका रवैया था, यानी जो कुछ मैं अपने दिल में उनके मुताल्लिक़ रखता था, उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता था कि जो कुछ हमसे बताया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया, फिर उनके साथ ये कपड़े भी दिए, नफ़क़ा भी दिया और सवारी भी दी, तो ऐसा नहीं लगता था कि हम उस वाक़े की और उस सारी खबर की तस्दीक कर पाएंगे, कह पाएंगे कि हाँ ये सही वाक़या है, क्योंकि हम तो यही समझ रहे हैं कि वो भी हमारा दुश्मन है, ये मतलब है। व नहनु ला नकादु नुसद्दिक़ु, और करीब नहीं था कि हम उसकी तस्दीक करते, यानी हम उसकी तस्दीक करने वाले नहीं थे। जो कुछ हमसे बयान किया गया था मिन ख़बरिहा, यानी मेरी बहन के वाक़े में से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ मेरी बहन का वाक़या मुझसे बयान किया गया था, उसकी तस्दीक करने वाले हम नहीं थे। और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ एहसान किया था, उसकी भी तस्दीक हमसे नहीं बन पड़ रही थी। मा कान मिन्नी तिजाहू, ये जानते हुए कि जो कुछ मेरी जानिब से उनके सिलसिले में रवैया है, ठीक है, मेरा जो कुछ मैलान है और जो कुछ मेरा मसलक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, ये सब कुछ जहन में रखते हुए वो सारे वाक़े की तस्दीक करना हमारे लिए बड़ा अचंभे सा या मतलब मुमकिन नहीं था इस तरह। फ़वल्लाहि इन्नी लक़ाइदुन फ़ी अहली, तो खुदा की कसम मैं अपने घर वालों में बैठा हुआ था। इज़ अबसरतु इम्रअतन फ़ी हौदजिहा तत्तजिहु नहवना, कि अचानक मैं एक औरत को उसके हौदज में, हौदज कहते हैं उसको जो ऊँट के ऊपर जिस पर जो बैठने के लिए जो चीज़ लगाई जाती है उसे हौदज कहते हैं, यानी जिसे हिंदी में लफ्ज़ आता है उस जहन में नहीं है,
اس اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے تاکہ اس کی جو ہڈی ہے وہ چوبھے نہ اور سطح برابر ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں ہودج. تو کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہے، جو ہودج یعنی جو ہماری ہی طرف بڑھی آ رہی ہے. فقلت تو میں نے کہا انۃ حاتم، ضرور یہ حاتم کی لڑکی ہی ہے، اس کی بہن ہے. فإذا ہی تو واقعی وہ وہی بہن ہی تھی. سے کام لینے والے ہوں، یعنی میری بہن نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو بہت سمجھوش بات